बराबर ने। तो मानो के तमे नवी कई काले कई गाड़ी नी बात करी थी, रेंज रोवर। तो मानो के तमे नवी रेंज रोवर लीधी होय तो एनी सर्विस करो के नहीं, एनी साफ सफाई करो के नहीं। तो अपनी पासे जे प्रोडक्ट है एना करता पण हाईटेक प्रोडक्ट है। तो भगवाने एनी सर्विस करवा माटे, एनु मेंटेनन्स करवा माटे पण आपणे अमुक वस्तुओ अमुक क्रियाओ करवानी जरूर राखी छे। तो ए बधुं शुं आपणा शरीरने सारी रीते चलाववा माटे शुं शुं करवुं जोईए आपणे? व्यायाम, योगासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। तो आ बधी क्रियाओ आपणे जो रेग्युलरली करीए तो आपणुं शरीर सरस रीते चाले। तमे जोशो के आपणे आपणा शरीरमां जे पण हलनचलन करीए छीए, मानो के हूँ बोलूं छूं तो मारो होठ जीभ हलेश के नहीं, तमारे चालू होय अत्यार मच्छर उडाड़े छे तोय कई रीते हाथथी। तो आपणे आ बधी शरीरनी क्रियाओ करवा माटे शेनो उपयोग करीए? आपणा शरीरमां कई वस्तु छे के जेनाथी आपणे हलनचलन करी शकीए? हाथ पग शेनाथी चाले? मगज संदेशो आपे। मगज कोने संदेशो आपे? बुद्धि कोने संदेशो आपे? हाथ पग में कई वस्तु है कि जे हलन चलन करी सके? मानो के हाथ है मारा, तो हाथनी अंदर कई वस्तु एवी है कि जेनाथी हूँ हलन चलन करूं? स्नायु। स्नायु जवाब आप्यो कोई? स्नायु कि आपड़ा शरीरना कोई पण हलन चलन माटे कोण जवाबदार छे? अने स्नायु ने आदेश कोण आपे? मगज। बराबर। तो आपणे अत्यारे प्रारंभिक तबके स्नायु माटे शुं करवुं जोईए विचारशुं। तो स्नायुनी घणी बधी अलग अलग प्रोपर्टीज छे। मानो के आ लोखंड छे तो आपणे पूछीए के लोखंड केवुं होय तो शुं कहे छे के लोखंड खेंचीए तो तूटे नहीं एवुं मजबूत होय, आंगળી थी के नख थी घसीए तो छोलाय नहीं एवुं कड़क होय। आ बधी एनी प्रोपर्टीज थई ने। प्रोपर्टीज एटले एना गुणधर्मो। तो ए रीते स्नायुना गुणधर्मो कया कया? स्नायु एटले मसल होय ने आपणा शरीरमां, एना गुणधर्मो कया कया? एक तो एनी स्थितिस्थापकता, फ्लेक्सिबिलिटी। बराबर। पछी आ एटले केटલું ખેંચાઈ શકે એને કહેવાય સ્થિતિસ્થાપકતા, फ्लेक्सिबिलिटी। एनी मजबूताई, एना पर वजन आवे तो ए केटलो लोड सहन करी सके। पछी ताकत के केटलो वजन ए धक्को मारीने उंचकी सके छे। मानो के खाली एना पर केटલું बळ एना पर वजन मूकीए तो क्यां सुधी ए सहन करी सके एक वस्तु छे। पण मानो के तमने वजन उचकवानुं कीधुं होय तो स्नायुथी एने धक्को मारीने ऊपर राखवुं पड़े के नहीं? एना पर गुरुत्वाकर्षण आवे। ए ज रीते मानो के कोई दरवाजो छे के कोई झाड़ी छे के जे एकदम घसाईने खुलती होय तो ताकात मारीने खोलवी होय तो आपणे करीए ने ताकात, तो ए वखते स्नायुमां केटली ताकात छे पण अगत्यनुं छे। पावर। हजू एक वस्तु रही गई अगत्यनी, केटलो समय सुधी ए ताकत लगावी सके छे एने कहेवाय स्टेमिना। अथवा तो आपणे हिंदीमां गुजरातीमां शुं कहीए? दम। दम कहीए ने, कितना दम है, आवुं बोलता होय ने तो दम अथवा ताकत। तो केटली वात थई? 4। सौथी पहेलुं स्थितिस्थापकता, एटले आपणे एने केटला खेंची सकीए छीए। बीजुं थयुं एनी मजबूताई के केटલું वजन सहन करी सके छे। त्रीजी वात थई एनी ताकत, पावर के केटलो जोरथी धक्को मारी सके छे। अने चौथुं थयुं एनी स्टेमिना अथवा दम। मानो के हूँ अहींया कोईने वजन आपूं के तमारे आ रीते हाथ राखी अने अहींया 1 किलो वजननो गोळो आ रीते पकड़ीने उभा रहेवानुं छे। तो एनाथी आपणी मजबूताई मपाय। शुं मपाय? मजबूताई। केम के हाथ नीचे आवी जशे अने आपणे पकड़ी राखवुं पड़शे। पण हूँ एम कहूं के आ गोळो तमारे फेंकवानो छे दूर तो आपणा स्नायुनी ताकत मपाशे। शुं मपाशे?
તાકાત, કેમ કે આપણે તાકાત લગાવીને ધક્કો મારવાનો છે. પણ હવે એ જ ગોળો લઈને હું તમને કહું કે ચલો આ ગ્રાઉન્ડમાં તમારે ચક્કર મારવાના છે અને કેટલા ચક્કર મારે એ જોવાનું છે. તો અમુક માણસો કે જેનાથી વજન ઉચકાતો હોય એ લાંબો સમય ના ઉચકી શકે, થોડી વારમાં થાકી જાય. પણ જેની સ્ટેમિના, જેનામાં દમ છે, એ લાંબો સમય સુધી વજન ઉચકીને ચાલી શકશે, લાંબો સમય સુધી એ કાર્ય કરી શકશે. તાકાત લગાવવાનું કોઈ કામ હોય લાંબા સમય સુધી કરી શકશે. તો આપણે શરીરને મજબૂત બનાવવું એનો અર્થ શું? કે આપણે સ્નાયુની આ જે મુખ્ય 4 પ્રોપર્ટીઝ, મુખ્ય 4 ગુણધર્મો છે એના પર કામ કરવાનું. શરીરને બધા મજબૂત બનાવવું છે કે નહીં? બનાવવું છે ને? તો એના માટે સ્નાયુને મજબૂત બનાવવાના. અને સ્નાયુને મજબૂત કઈ રીતે બનાવવાના? માનો કે સ્નાયુને આપણે સ્થિતિસ્થાપક બનાવવા હોય, અમુકના સ્નાયુ બહુ જ કડક હોય તો ઝડપથી મૂવમેન્ટ કરી શકે નહીં. માનો કે તમારે ઇવન રમત રમવી છે અને સ્નાયુ તમારા કડક છે તો રમત રમી શકશો? માનો કે ખો રમવી છે તો કેવું ફટફટ અચાનક ભાગે, ગમે ત્યારે વળી શકે, નીચો નમી શકે. આવી ક્વિક મૂવમેન્ટ્સ એટલે કે ઝડપથી હલનચલન કરવા માટે સ્નાયુ કેવા જોશે? ફ્લેક્સિબલ. માનો કે તમારે કરાટે શીખવું છે અને કરાટેમાં કોઈએ પંચ માર્યો તમને, તો તમારે તરત જ વળીને પંચને ચૂકવવાનો છે ને? તો એના માટે તમારે 1 જ સેકન્ડની અંદર નમવું પડશે. હવે માનો કે તમારા કમરના સ્નાયુ એકદમ નબળા છે અથવા તો એકદમ કડક છે કે આટલું નહીં વળી શકતા, તો શું થશે? પંચ સીધો મોઢા પર ધમ કરતો. તો આપણા શરીરમાં ફ્લેક્સિબિલિટી જોઈએ. ફ્લેક્સિબિલિટી ખાલી પૂરતી નથી, કેમ કે તમારે તાકાત પણ લગાવવી પડે. સોરી, તો ફ્લેક્સિબિલિટી શેનાથી આવે? યોગાસનથી. શેનાથી? યોગાસન. પછી બીજું સૂર્ય નમસ્કારથી ફ્લેક્સિબિલિટી આવે. પછી દંડ કરવાથી થોડી ફ્લેક્સિબિલિટી આવે કમરમાં, પણ બાકી મોટા ભાગે એનાથી બીજું કંઈ થાય એ આપણે પછી વાત કરીએ. ચક્રાસન યોગાસનમાં આવી જાય. ચક્રાસન કરવાથી ફ્લેક્સિબિલિટી આવે. સ્ટ્રેચિંગ કરે અલગ અલગ જાતના, બરાબર? પછી રોલિંગ કરે, બેન્ડિંગ કરે, આ બધું કરીએ તો ફ્લેક્સિબિલિટી આવે. ચલો, ફ્લેક્સિબિલિટી પછી બીજું શું હતું? મજબૂતાઈ. એક કામ કરીએ, મજબૂતાઈ અને તાકાત આ બંને સાથે લઈએ. એ શેનાથી આવે? કેમ કે બંને સરખા જેવી પ્રોપર્ટીઝ છે. દંડ બેઠકથી, વ્યાયામથી, પુશઅપથી, સૂર્ય નમસ્કારથી. બહુ સરસ. દોડવાથી આવે? આવે ને? દોડવાથી પગના સ્નાયુ મજબૂત થાય, કેમ કે દર વખતે દોડીએ. હા, ઝાડ ઉપર ચડવાથી તાકાત આવે. બહુ સરસ. મલખમ કરવાથી, મલખમ કરીએ તો તાકાત આવે, તાકાત વધે. અને છેલ્લી વસ્તુ કઈ હતી? દમ, સ્ટેમિના. એ શેનાથી આવે? માનો કે તમારે બેડમિન્ટન રમવું તમને ગમે છે, પણ તમે 10 જ મિનિટ બેડમિન્ટન રમીને થાકી જાવ છો, તો તમે સારા પ્લેયર બની શકશો? શું કરવું પડશે? કલાક 2 કલાક સુધી એની એક મેચ પૂરી થાય એટલો સમય સુધી તમારે કૂદી કૂદીને શોટ મારવાના હોય ને? વોલીબોલ રમવું છે તો જે માણસ તરત જ થાકી જાય, 10-15 મિનિટમાં થાકી જાય, એ વોલીબોલ પ્લેયર બની શકે? ના બની શકે. એના માટે કૂદી કૂદીને ફટકા મારવાના હોય. તો ક્યારેક તો મેચ જો લાંબી ચાલે, સારી ટીમ હોય સામે, તો કઈ તરત જ જીતી ના શકો તમે. તો એ સમયે તમારે કલાક 2 કલાક સુધી સતત કૂદવાનું, દોડવાનું, આ બધું આવે. તો જેનામાં દમ ના હોય, કોઈ પણ મોટા ભાગની રમત, ટેબલ ટેનિસ રમવું છે તો સતત તમારે ઊભા રહીને ફટકા, વચ્ચે 1 સેકન્ડ પણ ખાલી ના જાય કે તમે આમ ઊભા રહી ગયા હોય. ખાલી એક રમત એવી છે જેમાં તમારે વધારે ઊભા રહેવાનું જ આવે. કઈ? ક્રિકેટ.
ક્રિકેટમાં ફિલ્ડિંગ કરો શું કરવાનું? બસ ઉભા છીએ, બોલર બોલ ફેંકે, બેટ્સમેન ફટકા મારે. હા, જોતું રહેવાનું કે બોલ આવે ત્યારે ભાગવાનું, ત્યારે કેચ કરવાનો. પણ બાકી મોટા ભાગની રમત છે કે જેમાં સતત આપણે કંઈક કરવાનું હોય એવી રમત રમવાની. કબડ્ડી, હા કબડ્ડી રમો, ખોખો. કબડ્ડીમાં જ્યારે આપણો પ્લેયર એટેક કરવા ગયો હોય ત્યારે ઊભું રહેવાનું આવે, બરાબર. પણ પાછો કેટલી વાર એટલું? 1 મિનિટ, 2 મિનિટ, 30 સેકન્ડ ઊભું રહેવાનું. આ ક્રિકેટની જેમ લાંબો સમય ના હોય. અને કબડ્ડીમાં તો જ્યારે કોઈ એટેક માટે આવે ત્યારે આખી ટીમે ભેગા થઈને ડિફેન્સ કરવાનું હોય કે નહીં? અને એમાં કેટલી તાકાત જોઈએ ને? તો કબડ્ડી તો બહુ તાકાત વધારે એવી ગેમ છે. સરસ. તો આ બધું કરવા માટે આપણે સ્ટેમિના જોઈએ. શેનાથી આવે સ્ટેમિના? લાંબો સમય સુધી તાકાત લગાવી શકો એના માટે સ્ટેમિના જોઈએ, દમ જોઈએ. બધાને દમદાર થવું જ કે નહીં? શેનાથી થાય? પુશઅપ થી તાકાત વધે, દમ ના વધે. અથવા વધે પણ થોડો. જો ગમે તે વાત કરો તો એનાથી બધા ઉપર અસર થાય. કોઈ પણ ક્રિયા એવી નથી કે જેનાથી 4 માંથી એકય ઉપર અસર ના થાય. માનો કે તમે યોગાસન કરો તો તાકાત થોડીક તો વધે જ, પણ એ મુખ્ય વાત નથી. તાકાત વધારવા માટેનું મુખ્ય સાધન નથી. એ રીતે લાંબુ દોડવાથી સ્ટેમિના ખૂબ વધે. આપણે સવારમાં કેટલા ચક્કર માર્યા? કોણે કેટલા ચક્કર? સત્ય કેટલા ચક્કર માર્યા? 10. ચિંતને? દેવાંશ? 9. ધ્યાન? 5. બધાએ 5, 7, 10 ચક્કર માર્યા. તો સવારમાં આપણે કેમ દોડ્યા? આપણી સ્ટેમિના વધારે. દોડવાથી આપણી સ્ટેમિના ખૂબ વધે. ટ્રેકિંગ કરવાથી સ્ટેમિના વધે. એક દિવસની અંદર તમે 20 કિલોમીટર ચડવાનું હોય, 15 કિલોમીટર ચડવાનું હોય, ચાલવાનું નહીં, ચડવાનું પર્વત પર ગમે ત્યાં, તો એનાથી સ્ટેમિના ખૂબ વધે. વજન ઉઠાવીને ચાલવાથી, ખાલી વજન ઉઠાવીએ તો જીમ જેવું થઈ ગયું. એનાથી તાકાત વધે પણ સ્ટેમિના વધે નહીં. ઘણા લોકો જો જીમ કરતા હોય 5-10 મિનિટમાં થાકી જાય. શું કામ? કેમ કે જીમમાં તાકાત વધારે પણ સ્ટેમિના વધારતા નથી. તો સ્ટેમિના વધારવા માટે કંઈક કરવું પડે. સ્વિમિંગ કરવાથી સ્ટેમિના ખૂબ વધે. બહુ સરસ. પછી આપણે અહીંયા કરી શકાય એવી કઈ વસ્તુ સ્ટેમિના આપણે અહીંયા વધારવી? અહીંયા તો જો સ્વિમિંગ પુલ નથી, નદી નથી. દોડવાનું એક કામ આપણે કરી લીધું. પછી યોગાસન થી એટલી બધી ના વધે સ્ટેમિના. પણ યોગાસન પછી આપણે શું કરવાનું હોય? પ્રાણાયામ કરવાનું હોય ને. પ્રાણાયામ થી આપણા પ્રાણ વધે, સ્ટેમિના વધે, આપણા ફેફસા મોટા થાય. એક દિવસ આપણે પ્રાણાયામ પર પણ વાત કરશું. શંખ વગાડવાથી ફેફસા મજબૂત થાય. અને સૌથી વધારે અગત્યનું સ્ટેમિના વધારવા માટે સૂર્ય નમસ્કાર. સૂર્ય નમસ્કાર થી સ્ટેમિના ખૂબ વધે. તો સૂર્ય નમસ્કાર એ આપણે કરશું ને. કોને બિલકુલ સૂર્ય નમસ્કાર નહીં આવડતા? સૂર્ય નમસ્કાર બિલકુલ ના આવડતા હોય એવું કોણ? તો એને થોડું વ્યવસ્થિત શીખવવું પડશે. તો એનો અર્થ કે મોટા ભાગનાને ખબર છે, કદાચ પરફેક્ટ નહીં થતા હોય પણ કરતા તો આવડે જ છે, બરાબર? સરસ. ચલો, તો આપણે શરીર ઉપર ખૂબ કામ કરવું છે. 10 દિવસની અંદર આપણે જેટલું શક્ય હોય એટલું શરીરને તાકાતવાળું બનાવવું છે, ફ્લેક્સિબલ બનાવવું છે, સ્ટેમિના વધારવી છે. આવી રીતનું આપણે કરવું છે. તો રોજ સવારમાં આપણે 1.5 કલાકમાં યોગાસન, વ્યાયામ, દોડવાનું, પ્રાણાયામ અને સૂર્ય નમસ્કાર આ કરશું, બરાબર? આપણો રોજનો ક્રમ કે સવારે ઉઠીને આપણે આ પ્રાર્થના, વંદે માતરમ, સંઘ પ્રાર્થના આ બધું કરશું. અને પછી આપણે આજના દિવસમાં શું કરવું છે એનો થોડો વિચાર કરશું. સવારે ઉઠીને વિચાર કરવો જોઈએ ને કે આપણે આજે શું કરવું છે. અને પછી આપણે
વ્યાયામ, યોગાસન, સ્ટ્રેચિંગ, પ્રાણાયામ અને સૂર્ય નમસ્કાર કરશું. બરાબર. ચલો તો આપણે શરૂઆત કરશું યોગાસનથી. આપણે સૂઈ ગયા હોય તો આપણા સ્નાયુ કડક થઈ ગયા હોય, શિથિલ થઈ ગયા હોય, તો આપણે એને ફરીથી ફ્લેક્સિબલ બનાવવાના. તો શરૂઆત આપણે કરશું યોગાસનથી, સ્ટ્રેચિંગથી. અને સ્ટ્રેચિંગની સાથે આપણે પેરેલલમાં અમુક વ્યાયામ પણ કરતા જઈશું. ચલો તો બધા ઊભા થઈ જઈએ.